सत्कारयोग राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी खेडा ਅਤੇ NRI मामलों के मंत्री पंजाब सरकार साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार मलकीत सिंह दाखा जी साबका मंत्री साडा छोटा वीर गुरमीत सिंह गिल अते राजन सिद्धू जी मनजीत सिंह निज्जर जी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस AS राय जी सरदार चरणजीत सिंह सोहल SSP लुधियाना देहाती अते सारे ही सत्कारयोग अमराव सिंह जी साडे बाबा बंदा बहादुर फाउंडेशन के हरियाणा के प्रधान अते अज दे साडे मुख प्रबंधक बलदेव बावा जी छोटे वीर ने हमेशा मेहमान नवाजी लई नंबर 1 ने अते चाने जी गिल साहब सारिया सत्कारयोग शख्सियतां साहब बूटा सिंह हास जिन्हां अते सारी जगराओं की प्रेस इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया साढ़े NRI वीर राजा जी जिन्हों ने रात भी समागम किया है तो मैं समझदा अज का यह समागम बेशक छोटा पर यदा मैसेज बहुत वड्डा है। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ये ऑर्गेनाइज करना क्योंकि गुरमीत सिंह गिल के मन के अंदर सी कि असी बड़ा विशाल पद्धर ते NRI सम्मेलन जगराओं या लुधियाने दे विच किते असी वधिया तरीके नाल ऑर्गेनाइज करिए पर जिहड़ी करोना दे कारण साडा बड़े बड़े प्रोग्राम अपसेट हो रहे ने क्योंकि NRI वीर ज़्यादा तादाद दे विच बाहरों नहीं आ रहे। कनेडा च बड़ी वड्डी सख्ती है। रात भी किन्ने लोगों नाल गल हुई मैं देखा घट्टो घट्ट 30-40 लोगों नाल गल्लां होईयां पर वो सारे कहण बई असी बदकिस्मत बाहर बैठे हैं तो तुसी कल सवेरे NRI सम्मेलन कर रहे हो। वो मतलब उन्हां दा इह कोई शक नहीं कि हर एक इस गल नूं लोचदा है कि मैं पंजाब छोवां इन्हां दिनां च उत्थे समागम होंदे ने उत्थे दोपहरे शाम नूं रौनकां हुंदियां ने उत्थे असी बैठ के विचारां करदे हां अते कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब उन्हां दी सरकार दे अंदर साडे NRI वीर अपने आप नूं सुरक्षित अपनी प्रॉपर्टी नूं सुरक्षित अपने सारे आले दुआले नूं एक वखरा सुकून खुशी समझते हैं क्योंकि जब पहलियां सरकारां रहियां उन्हां लोकां ने वो तो ये देखते सी कागजां च कि किहड़ी जमीन NRI किहड़ा प्लॉट NRI दा असी कब्जा करना है जां वो सोच सी ते अज साडी सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार साढ़े बहुत ही सत्कारयोग राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी मैं समझदा कैप्टन साहब की वो पारखू अक साडी कांग्रेस हाई कमांड की पारखू अक ने राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जिहड़े विदेशों तो भली भांत वाकफ ने उन्हां दे दर्द नूं पहलां तो समझते हैं उन्हां दियां तकलीफां नूं समझदे ते हल करते हैं। मंत्री तो पहलां भी बनते रहे होणगे पर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी के बन तो बाद जो NRI दे विच एक्टिविटी एक वखरी दिखाई दे रही है। आप सिद्धू साहब ना मेरी जब भी गल होनी इन्होंने कहना फलाने तो चले NRI ना मीटिंग कर चले NRI नूं मिलन चले सोढ़ी साहब ने कहा पता करो जिथे NRI आए ने जे कोई लोड़ आ मैं चलदा असी जाके उन्हां दियां सुणांगे समस्यावां। एक काना मैं देखिया असी 2 दिन पहला अमृतसर मिले तो एक काना सुन रहे सी दूजे पासों माइक ते कह रहे सी साडे NRI भरावां नूं बई कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये सोच ते स्पष्ट होना इन्ना स्पष्टवादी होना बड़ा मुश्किल है। तो मैं समझदा राणा जी क्योंकि
ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਬਾਵਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਭਾਣਜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗਲਵੱਕੜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਅੱਜ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, 2-4 ਦਿਨ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ 2-3 ਕੰਮ ਕਹੇ ਜਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ NRI ਵੀਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੈਠੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,600 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ NRI ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ NRI ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਗੱਸੀ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਤੇ ਖੇਡਾਂ 10-10 12-12 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਆ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਰ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ 'ਚ ਖੇਡਣਗੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੇਡੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਗਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 12-14 ਸਾਲ ਦੇ, 15 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ NRI ਵੀਰ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ 100-150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ NRI ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ NRI ਵੀਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿੱਦਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਖੁਦ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਪ ਲਓ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਦੇਵ ਬਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦਾਖਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਕਈ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਣ ਚੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿੱਦਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ 2500 NRI ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ CM ਸਾਹਿਬ USA ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1500 NRI ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਲਓ ਸਰ। ਹੋਟਲ 5 ਰਿਵਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ NRI ਸੰਮੇਲਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ NRI ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਬਾਵਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ NRI ਭਰਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ AS ਰਾਏ ਜੀ, ADGP ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, SSP ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਰਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ NRI ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਧੁੱਦਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਹਾਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸਿਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਇਓ ਡੇਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ NRI ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਟਰ ਰੋਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਗਰਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ। 23 ਚੋਂ 17 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਅਮਨ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਬਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ NRI ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਖਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ 2-3 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, NRI ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ UK, ਕਿ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ। ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ, ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ NRI ਫੇਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ NRI ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ NRIs ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ NRIs ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡੀਫੰਕ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੀਟੇਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ADGP ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾਖਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਨਾਲ USA ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ, ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਰੰਧਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ CM ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਨਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ NRI ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 3-3 4-4 ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਰਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ NRI ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਸਾਰਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਸ ਆਫ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10+2 ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ AS ਰਾਏ ਜੀ, ਜੋ ADGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ NRI ਸੈੱਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖਣ ਆਪਣੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ PSIDC, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸਾਡੇ SSP, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਓਬਰਾਏ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ NRI ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਈ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ 56,000 NRI ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ 56,000 ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜਣਾ ਪਲੱਸ ਕਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਗਰਾਉਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਝੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਈਪਰਸ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ੀਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਈਪਰਸ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਾਈਪਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੀਏ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਦਾਖਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ NRIs ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ NRIs ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਕੰਮ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ NRI ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਲੈ ਪਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਲਦੇਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹੰਸੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੰਸੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਖਾਸ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਹਿੰਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ USA और कोऑर्डिनेटर
ਫਰੋਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NRIਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ NRIਆਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ 13 ਨੂੰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਦਣ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 500-400 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਡਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਰਾਜਨ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਅਫੀਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਖੜਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ NRI ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਗਾਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੱਦਣ ਦਾ NRI ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਦਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ NRIਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਨੇ
ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ 14-15 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ NRI ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, who is a very efficient ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਜਗਰਾਓਂ, ਦਾਖਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ NRI ਵੀਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜੀਤ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਰਾਜਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਪੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। NRI ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, UAE। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਅੱਜ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਜ USA 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਹੈ
salute, I salute to the NRI community, NRI brothers, sisters, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ NRIs ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਐਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਗਰਵ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1895 ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ NRIs ਦੇ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 2002 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਸ ਦੇਅਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਰਿਊਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ NRIs ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ 5-6 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10,000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ, ਹੋਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਏ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਜਸਟ ਐਕਟਿਵ ਔਨ ਸਰਟਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ in whole of the world. They are just a handful miscreants, mischievous people, anti-national ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਭਾਰੀ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ 3-4 ਮਾਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਮਦਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਰੋਕਤੇ, GST ਰੋਕਤਾ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਰੋਕਤੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਿਜ਼ ਕਰੇਜ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਰੁਕਾਵਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 116 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 99.9% ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ ਚਾਹੇ NRIs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। USA ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, UK ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੂਰਪ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ। ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਫੀਅਰ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਰਗੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਕੈਂਪ ਜਾਣਾ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਐਕਟਸ, ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਫਰਾਕ ਦੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਅਮਾਨਤ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ
NRIs ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਖਰ ਧਵਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਸਮ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਥਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਐਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਯੋਰ ਰੂਟਸ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ 18 'ਚ ਵੀ ਔਰ 19 'ਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਆਏ 20-20, 25-25, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ UK ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਟਰਾਇਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰ ਟਿਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, everything would be taken care by the NRI department of Punjab government। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਸ ਵਧਾ ਕੇ USA, UK, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਨੈਕਟ ਯੋਰ ਰੂਟਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ USA ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ UK ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ with my department and with your help we would be able to organize a big NRI conference in the month of end October or beginning of November, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ at least thousands we would like to invite and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 2022 'ਚ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ we will come out in the new government which is going to be formed in 2022 ਮਾਰਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਫॉर ਯੂ, anything for the level of the Chief Minister, kindly give me in writing so that I can discuss the issues with the Honorable Chief Minister and solve it as early as possible. Thanks a lot. Thank you very much. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
जी एस पीटर जी 2 मिनट। अच्छा, ये बात पक्की है। हाँ, ये पक्की बात। हाँ, आप देखो, मैं पता जब पंजाब में इलेक्शन चल रहे थे तो एनआरआई को बेस बनाया गया इलेक्शन को लेकर के, और कई बार हमने भी सुना आपको, आप ये बात कहते हो भाई एनआरआई का सहयोग नहीं होता, शायद हम यहाँ कांग्रेस बिल्कुल मेरा ये ऐसा विश्वास है कि हमें आने वाला इलेक्शन जीतने के लिए जो हमारे एनआरआई भाई बहन जो बाहर बैठे हैं उनका सहयोग लेना, उनसे एडवाइस लेना और उनकी सजेशंस जो पंजाब को बेहतर बनाया जाए वो बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं हरियाणा से आ रहा हूँ, सफेद रहा मंत्री जी। यहाँ एक सवाल है, जलेबी बर्गर सीधा और करेले जैसा मीठा सवाल। आप कहते हो भाई पंजाब का हरियाणा तो छोटा भरा है हमारा, वो पंजाब तो पानी बदल मामला चलता रहा है, SYL की बात चलती रहा है, मैं लाइव हूँ, हमारे दर्शक भी सुनना चाह रहे हैं, तो ये पानी बदल क्यों जा रहा है, कुछ सुलझा इसकी भी समस्या बैठ दो। देखो मेरी बात सुनो, ये जो मसला है, पहली बात तो ये है कि ये जो हरियाणा बन गया या पंजाब के 3 टुकड़े हो गए, ये भाइयों ने नहीं किया, ये तो बाहर की शक्तियाँ थी जो बंटवारा करना चाहती थी वो कर गए। अब एक इंसान के 3 टुकड़े कर दिए हैं। इंसान तो पंजाब तो एक ही था ना, आज उसको गुड़गांव कह लो, और 1967 में वो पंजाब होता था। आज जो बच्चा 66 में पैदा हुआ है वो तो पंजाब में पैदा हुआ, आज वो हरियाणवी बन गया या हिमाचली बन गया या पंजाबी बन गया। अब रही पानी की बात, पानी देने में कोई एतराज़ कभी ना था ना है, लेकिन बात ये है कि गोलक में से तभी कुछ दिया जाता है अगर आपके पास हो। जो पंजाब की इस टाइम इस वक्त जो हालात है, वो पानी जितना उस समय पानी की मेजरमेंट रही थी वो पानी उतना है नहीं है, मटके में पानी नहीं है। अगर पानी हो तो क्यों नहीं पिलाएंगे। जब हमने कहा है कि ये तो है नहीं कि हम पानी पाकिस्तान को दे रहे हैं या पानी हमारा हम तो ये कह रहे हैं कि जो पानी हमारे पास है वो जो जहाँ मटका पड़ा है उसके साथ जो पौधा है उसको हरा रहने दो, जो बाकी का पानी है वो ले लो। लेकिन अगर साथ वाला पौधा भी सूख गया और आगे भी पानी ना पहुंचे तो क्या फायदा रहेगा। आगे थोड़े पीछे छोड़नी होना चाहिए। हाँ, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो पानी का बंटवारा था वो उस वक्त जो हुआ वो आज उतना पानी नहीं है। सोटी साहब, एक आप ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करना रहे हो जिसके ऊपर केंद्र सरकार की नजर है, फॉरेन फंडिंग की बात हो, एनआरआई का कार्यक्रम में आप आ रहे हो और केंद्र सरकार के दावे हो भी फॉरेन फंडिंग हो रही किसान आंदोलन में, उसको लेकर के मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। फॉरेन के साथ एनआरआई खड़े हैं। फॉरेन फंडिंग, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी बातें करती हैं, पता नहीं क्या इनकी इंटेलिजेंस है, मेरी समझ से तो बाहर है। देखो, जो लोग बाहर पंजाबी बैठे हैं या हरियाणा के बैठे हैं, क्या वो अपने माँ बाप को पैसा घर में भेजें? ये क्या इसमें क्या बुरी बात है? जो अगर मेरा बेटा बाहर बैठा है तो वो अपने पिता को पैसा भेज रहा है, या उसको पता है कि उसका पिता आज 2 महीने से प्रोटेस्ट में बैठा है तो मैं उसको $200 भेज दूँ, तो उसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं। ये कोई फॉरेन फंडिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ के नजायज पैसा या कोई इलीगल मनी है जो यहाँ पंजाब में आ रहा है। हाँ, तो ये तो वो बात कर रहे हैं, ये तो बीजेपी बताए जो इतना फंडिंग करते हैं इलेक्शनों पे इधर करते हैं, वो कहाँ से फॉरेन से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, ये बताना पड़ेगा। एक और बड़ी बात कही है मंत्री जी उसमें, खालिस्तान की बात। अभी आपको सुन के रहा खालिस्तान के ऊपर आप भी बोल रहे थे, तो ये चीज आ रही है जो देखो, मैंने पहले कहा कि खालिस्तान की कोई ऐसी मूवमेंट, पंजाब ने कभी खालिस्तान के बारे नहीं सोचा। अगर पंजाब ने ऐसा सोचा होता तो उसका रिजल्ट आज निकला होता। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। इंडिया इज अवर नेशन, वी आर अंडर द फ्लैग ऑफ इंडियन फ्लैग डेमोक्रेटिक सिस्टम। वो जो बंटवारा हुआ 1947 में, अगर खालिस्तान बनाना होता या सिखों पे ऐसा शक किया जा रहा है, ये तभी बना लेते, तब अंग्रेज तो खुद देने को तैयार थे। लेकिन हमने कहा, सिखों ने कहा कि नहीं, हम हिंदुस्तान हैं, हम एक हैं, हमें हमेशा एक रहेंगे। तो कार्यक्रम में शामिल होकर कैसा, हाँ जी, इस कार्यक्रम में शामिल होकर कैसा महसूस? हाँ, इस कार्यक्रम में शामिल होकर मेरे को बड़ी खुशी मिली है। एनआरआई भाई आए हैं और मैं हमेशा इनका मशहूर हूँ। पंजाब में इनका अपनी जगह है
ये इनका घर है, जब भी आएंगे हम इनको सर आंखों में बिठाएंगे। चलो जी, धन्यवाद। तो मैं बता दूं, छोटी साहब है जो ਆਪਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ NRI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ NRI ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ NRI ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਇਹ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ USA ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਨ 'ਚ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ IGC ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ 2 ਵੀਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ NRI ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਣ ਦਾ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ NRI ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ NRI ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ NRI ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਈਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, NRI ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ NRI ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਇਓ ਤੋਂ ਆ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ SSP ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਦਨ 2 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ NRI ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ NRI ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ NRI ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵੀ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 200-250 ਲੜਕੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ NRI ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ NRI ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 2-2 ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 3-3 ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ। 95 NRI ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ 5% ਕੇ ਘਟੀਆ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।